सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग हाजिर हां लेके साडी खास पेशकश मुद्दे की बात। ते अज मुद्दे की बात दे विच गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी, जिन्हां दे निशाने ते कौन ने इस चीज दी ते निशाने किस चीज नूं लेके साधे जा रहे ने। निशाने साधे जा रहे ने तमाम उन्हां मामलिਆਂ नूं लेके जिन्हां दा हवाला दिंदियां होइयां इह सरकार सत्ता दे विच आई सी। बेअदबियां होइयां, बेअदबियां दे लई इंसाफ दे लई धरने लगाए गए ते फिर गोली कांड, फिर उसते सियासत ते अज तक इंसाफ दी उड़ीक जारी है। ते सब नूं होर धूल उदों मिली है जदों आईजी कुंवर विजय प्रताप दा अस्तीफा सामने आउंदा है। इस तो बाद बरगाड़ी मामलिਆਂ दी जांच ते दोषियां दे खिलाफ कार्रवाई नूं लेके सवाल खड़े होण लगे ने। विरोधी धिरां तां सरकार नूं कटहरे च खड़ा कर ही रहीआं ने, पर सरकार नूं अपणिਆਂ दे निशाने भी चलने पै रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू इस सूची दे विच सब तो पहला ने। कुंवर विजय प्रताप दी SIT रिपोर्ट खारिज होने तो बाद, उन्हां दे अस्तीफे तो बाद लगातार सरगर्म नजर आ रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू ते सरकार नूं वार-वार इसे मुद्दे ते घेर रहे ने। कांग्रेसी विधायक ते सीनियर आगू नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लिखा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। इस डुबण तैरन दे सिलसिले दे विच डर यह है कि इंसाफ दी उम्मीद डुबदी जा रही है, क्योंकि बैबल कलां ते कोटकपूरा गोली कांड दे जो पीड़ित परिवार ने कह चुके हैं कि इंसाफ दी उम्मीद हुण घट है। इस दे लई जिम्मेवार कौन है, किस वाले सिद्धू दा इशारा, इसे ते करांगे अज दी चर्चा। पर उस तो पहले एक रिपोर्ट। बेअदबी मामले जो हर सिख दे सीने दे विच नासूर बन के चुभते जा रहे हैं। इन्हां मामलिਆਂ दे विच कार्रवाई कदों होएगी, इंसाफ कदों मिलेगा, हर किसी दे जहन दे विच सवाल उमड़दा होया नजर आउंदा है। आईजी कुंवर विजय प्रताप दे अस्तीफे तो बाद बरगाड़ी मामलिਆਂ दी जांच ते दोषियां दी कार्रवाई नूं लैके सवाल भी खड़े होण लग पए ने। विरोधी धिरां सरकार नूं इस मुद्दे ते घेरा पा रहीआं ने ते सरकार हुण अपणिਆਂ दे भी निशाने ते है। नवजोत सिंह सिद्धू कुंवर विजय प्रताप की SIT रिपोर्ट खारिज होने ते उन्हां दे अस्तीफे तो बाद लगातार ही सरगर्म नजर आ रहे हैं ते ना सिर्फ सरगर्म बल्कि अपनी ही सरकार नूं घेर रहे हैं। कांग्रेसी विधायक ते सीनियर आगू नवजोत सिंह सिद्धू असिधे तौर ते अपनी पार्टी दी ही सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा करदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी मामलिਆਂ ते नशा तस्करी दे मामले दा बिना जिक्र कीते ट्वीट करदे ने, जिस तो साफ जाहिर हुंदा है कि सिद्धू दा पारा सिखरां ते पहुंच चुक्या है। ट्वीट दे नाल कुछ वीडियोज़ भी उन्होंने साझियां कीतियां। ट्वीट किया कि यह सोची समझी मिली जुली योजना है, इस दे विच पार्टी या सरकार की गलती नहीं है, पर एक व्यक्ति की असफलता है जो दोषियों के नाल घ्यो खिचड़ी है। कोटकपूरा गोलीकांड संबंधी बनी विशेष जांच टीम के खिलाफ आए इस फैसले मगरों ट्वीटां की लड़ी लग गई है ते मुड़ तो सिद्धू ने ट्वीट किया जिस दे विच लिखदे ने कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। एक सिक्के दे दो पहलू मैदान च आउंदे आ, कुश्ती कबड्डी चक देंगे, शेर होए होए फलाना होए ते शाम नूं फार्म हाउस दे उत्ते जाके जफ्फियां ते जश्न। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान पंजाब सरकार ते श्रोमणी अकाली दल के दरमियान दोस्ताना मैच वाल भी इशारा किया, कहा कि साडी एक पीढ़ी अतवाद की भेंट चढ़ चुकी है, दूजी नूं चिट्टे ने अपनी लपेट च ले रखिया ते तीजी पंजाब छड्ड के विदेशों का रुख कर रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इस तो पहला भी सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने चुके सी कि बेअदबी मामलिਆਂ ਦੇ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सब इको ही थाली के चट्टे बट्टे ने ते इस मुद्दे ते पार्टियां विचाले फ्रेंडली मैच खेडिया जा रहा है। हालांकि इस सब तो बाद कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी ट्वीट किया, कहा कि बरगाड़ी मामले च इंसाफ ना मिलन करके पंजाब के लोगों च गुस्सा है। कांग्रेसी होने के नाते असीं एक दूजे के नाल खड़े हुंदे हां। मैं पुछना चाहुंदा साडे कैबिनेट के तमाम मंत्रियों कि इस संवेदनशील मुद्दे ते आखिर वो चुप क्यों ने। साडे मंत्रियों नूं इस मुद्दे ते अपने मुख मंत्री के बचाव दे विच अगे आउणा चाहीदा है। जद उन्हां दा अपना ही पुराना साथी सीधे तौर ते मुख मंत्री नूं जिम्मेवार दस रहा है तां ये सारे चुप क्यों ने। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਖਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ, ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਟੌਂਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਓਪਨ, ਇਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 4-5 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਓਪਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲੂਸਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਨੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰਫ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੁਣ।
ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣਾव ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਗਰ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਹੈ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਮਰਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 84 ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਰਤਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 84 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਲੱਗ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ CBI ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੰਪਲ IO ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ IO, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਵਾਂਗੋ ਚਿੱਟਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਆਣ ਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤ ਲੂਗਾ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚੜ ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਗਈ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਗਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਏ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ STF ਬਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆ ਸਕੀ। SITਆਂ ਬਣ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਸਰ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। 1% ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, 15 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 16 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2017 ਚ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਯਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਗਰੀ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਅਮਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੁਝਕੋ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬेंगे। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ। ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ, ਓਏ ਫਲਾਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਖਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਕੇਸ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਊਟਫਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮੰਗ ਸੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਟੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 1.5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਮਕਾਉਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਆਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਆ ABC ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾਏ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ 19 ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ DGP ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ USA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 59 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ 59 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, 59 ਤੋਂ 62 ਬੰਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 84 ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜਿਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, 2000 ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਯੂਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 2017 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਤਾ ਅਮਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਉਂਗੀ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਮਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰੇ ਅਮਰਤਾ, ਥੋੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨੂਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਨੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕੀਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅਮਰਤਾ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੈਸਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ important- ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਅਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਦੋ ਤੂੰ ਰਾਵਾਂ ਕਹਾ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਫਿਗਰ ਪਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉਲਟਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 9 ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। 19 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੀ ਸਰ? ਦੇਖ ਲਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਬਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 9 ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਮਰਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਤਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਸਮਕਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੰਮਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਰਨਵੀਰ ਕੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈਗੀ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 2016 ਚ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੈਸ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਲਫਾਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 59 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਭਟਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਚਲੋ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਲਓ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅੰਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲਮਕਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਮਕਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਦਊਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਦੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਦੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਲੇਪੜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ? ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਮਰਪਾਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ 9 ਦੇ 9 ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੁੰਦਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ। 2019 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 21 ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋਰੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।